पता करते कॉल अजीत अटवाल 559 374 45 41 इन्होंने सारे का धन्यवाद। जेकर तुम या कोई होर कारोबार इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हो संपर्क 408 722 76 98। बंगाल चोणों के लिए कैप्टन नवजोत सिद्धू जयवीर शेरगिल कांग्रेस के स्टार प्रचारक। हाँ जी, ये स्टार प्रचारक चेहरे आ नवजोत सिंह सिद्धू जयवीर शेरगिल ते कैप्टन अमरिंदर सिंह। बंगाल के विच अखाड़ा वैसे पूरा भखिया होया, ये थोड़ा जिहा लेट जापते आ क्योंकि मैनू नहीं लगता कि नवजोत सिंह सिद्धू वेले नाल निकल जूगा। उतरा बिहार दे विच भी इन्हां नूं आख्या गया सीगा, मेरे ख्याल दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी कहा गया सीगा कि जाकर अपनियां थोड़ियां जिहियां सेवावां दिओ। उन्हां दी शायद मशरूफियत उदों ज़्यादा सी कि तुहानूं पता ही उदों हिंदुस्तान ट्रैक्टर दे नाल गेड़ियां गाड़ियां मारनियां सीगियां। बहरहाल उन्हां ने वो मौका फिर खुंजा दिता सीगा। नवजोत सिंह सिद्धू बारे भी चर्चा सी, उदों भी इहो खबरां आपां करदे सां इसे तरह ही कि जाणगे जे अपनी गल रखणगे किसानां दी बड़ा ही काम करनगे, पर होया कुछ नहीं। उत्थे मनप्रीत सिंह जी बादल चल गए। मनप्रीत सिंह जी बादल तुहानूं पता ही अज वैसे उन्होंने बारे खबर आई है कि कोरोना पॉजिटिव आ गए ने। चंगा उन्होंने तो बजट पेश किया, नाल दी नाल कोरोना पॉजिटिव आ गए। वैसे बजट तो बाद शायद बचन का भी एक कह लो कि वधिया इतफाक बन गया क्योंकि घराओ मुलाजम वगैरह वाहवा कर रहे थे। खैर उत्थे गए, फोटो सैशन, डेली फोटोआं पा देनियां, डेली नवी नवी ड्रैस विखा देनी लोगों को, ते नाल 5-7 शेयर जिहड़े आ वो रैलियां च सुट्टदे ने। बस प्रचार उन्हां दा खूब रहा, मतलब कि कल्ले ही सीगे इकलौते स्टार प्रचारक जिहड़े पंजाब दे विच हो गए सीगे। तां इस वारी बंगाल चोणां वास्ते नवजोत सिंह सिद्धू जयवीर शेरगिल ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ये 3 पंजाबी चेहरे जिहड़े आ वो जांदे आ कि नहीं जांदे, एक वड्डा सवाल रहेगा। जे जांदे ने तां कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ते नवजोत सिंह सिद्धू इकट्ठे उत्थे प्रचार कर सकते हैं, इकट्ठे किसी स्टेज ते आपां नूं विखाली दे सकते हैं। जे नहीं भी जाते तो कौन कौन नहीं जाते, कि तीनों ही नहीं जाणगे जां एक अद रह जूगा बाकी जाणगे। बाकी देखो बंगाल दे विच मेरे ख्याल दे नाल जे तां जाना तो इन्हां नूं हुण ही जाण दा फायदा सीगा, मुड़ के ते इलैक्शन भख जाना। वैसे तो उत्ते भखिया पिया, किसान आगू उत्थे पहुंच भी गए, लंडियां जीपां ते इन्हां ने गेड़ियां ला दित्तियां हैं। कालजां दे अगे मुंडे फिरदे हुंदे सी किसी टाइम लंडियां जीपां लैके, तो उतरा इन्हां ने ते गेड़े घत्तने शुरू कीते आ। काफ़ी अज बड़ा काफला सी, मैं देख रहा सी उत्थों किसी ने वीडियो बनाई आ इन्हां दे लंघदियां दी। वैसे भी एक दृश्य अलौकिक ही नज़र आएगा ना जो कलकत्ता के बाजारां दे विच भी इस तरह दस्तारधारी जा रहे आ, मोदी विरोधी नारे ला रहे आ, लोग देख रहे आ। बीबियां जा रही सी, कुछ बीबियां ने बड़े चाह दे नाल खुद पग्गां बन्नियां होईयां सीगियां, 1-2 बंगाली बीबियां नूं मैं देखिया। तो इस तरह एक कह लीजिए कि उत्सुकता का माहौल जिहड़ा है मेरे ख्याल दे नाल इन्हां चेहरिਆਂ दे नाल उन्हां चेहरिਆਂ दे प्रति ज़्यादा है, खिच इस वेले उन्हां दी ज़्यादा है। ते उन्हां ने प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की आ, सख्तियां भी दिखाइयां ने कि मोदी नूं वोट ना कास्ट करो, होर जिन्हों मर्जी पा दो। तो ये अपने आप दे विच बड़ा मैं कहूँगा कि एक मुकाबला भी दिलचस्प वेखण नूं मिलूगा आपां नूं। जे मान लो कांग्रेस के स्टार प्रचारक पंजाब चों जांदे ने तां जिहड़े उधरों पंजाब दे विचों बाबे गए आ वेख जवान लोग कहंदे ना जवाना बाबे भंगड़ा पाउंदे ने, तो फिर जिस तरह वो बाबे सियासी भंगड़ा पा रहे हैं इस टाइम किसानी एजुकेशन के जिहड़े कह लो कि करता धरता उन्हां दा उत्थे ज़्यादा प्रचार प्रभावशाली रहिंदा है जां इन्हां दा सियासी प्लेयर है जिहड़े देखते हैं। जे गए तो फिर मुकाबला गए गचमा इन्हां दा आपस दे विच भी हो जाना है। जी जी बिल्कुल, ये देखने वाली चीज़ां रहनगियां। कोरोना के मद्देनज़र पंजाब सरकार ने ले लिया जी वड्डा फैसला, सारे स्कूल हुण सारे स्कूल जिहड़े बंद करन दे दित्ते आ जी हुक्म। स्कूल ना ही खोलते तो चंगा सी, विचों थोड़े जे महीने खुलवा के स्कूल फीसां फूसां इन्हां ने भरवा दित्तियां ने। हुण फिर कहंदे आ कि स्कूल बंद हो गए जी, बंद हो गए, कोरोना आ गया। देखो कोरोना का कोई पेत नहीं आउंदा, कोई समझ नहीं आ रही साडे इंडिया च की चल रहा है। मैं कहना कि खुद कोरोना भी कन्फ्यूज हुआ कि की करिए की नहीं करिए, क्योंकि आ हुणे ही 2020 मैच वेखण दिया सी मैं, बहुत बुरी तरह इंडिया हार गया। वो पहलेठा मैच सीगा 5 मैचों की सीरीज का। 2020 मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम के हो रहा,
ਔਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 1,20,22,000 ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ, ਤਾਂ 50% ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੋ ਗਈ, 60-62,000। 60-62,000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮਾਜ਼ਰਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪਰਹੇਜ਼, ਨਾ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਐਡਮਿਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਢੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟੁੱਟਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨਾ ਖਾੜਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਯਕਦਮ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਖੈਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਦਾਇਤਨਾਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਥੱਲੀਆਂ ਮਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲੀ 'ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯਾਨੀ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਉਗੇ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਫਾ ਚੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗਾੜਬੰਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਡੀ 20 ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕਣਾ ਕਰੋਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਮਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸੱਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਵੱਜੀ ਆ, ਭੀੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਘੁੰਮ ਗਈ ਆ ਕੁਛ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸੱਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਛੇੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਆ, ਅਗਾਂਹ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲੋਗੇ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ, 98 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। ਤਾਂ ਸੱਟ ਕਸੂਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ 8 ਗੇੜ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ 8 ਗੇੜ ਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਸਮਝਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਉਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹੀ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਕਸੂਤਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੜਕੇ ਦੱਸਦਾ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਫਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਏ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ CBI, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਲੱਗਾ ਚੌਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ CBI ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ CBI ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਛਾਪੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਛਾਪੇ ਕਾਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਪੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ? ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਲਝ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਅਗਾਂਹ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਜਰਾ ਔਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਾਂਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕੋਤਾਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਨੂੰ 36 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਭੱਜਾ ਤੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ FCI ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਦੋਗਲੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਹਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਬ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਚਾਹ ਹੀ ਛਕਾਈਏ। ਜੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੰਮੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਰਚੇ।
हाँ जी, देखो ये ना एक दो खबरां लगियां ने और खबरां का आधार भी हैगा। आधार इउं आ कि छोटे बादल ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਗਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਆ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 100 ਵੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਤਕੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਟ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਉਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜੇ ਆ, ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਸੰਭਲਿਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 5ਵੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣ ਲੰਬੀ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਝਟਕਾ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲੰਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ 2017 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੜੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਾਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਥਾਣੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਮਕਾਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ 2007 ਤੇ 12 'ਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, 17 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੇਲਾ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਮਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਲੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਗੋਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਰੂਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਥਕੇਵਾਂ ਥਕੂਵਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਐਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਲਸ਼ਾ ਮੁਲਸ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹ ਧੂੜਾਂ ਧਮਾ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਝੂਠ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਦਾਵਾ, ਬਸ ਠੋਕ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਬਸ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਵਣਜਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਸਤੰਬਰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਘੁੰਮੀ ਕੀਤੀ,
ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਹਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਬਾ ਮਾਰਿਆ, ਭੱਜਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 14 ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ, 1-2 ਇਜਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? 2 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਸ 2 ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ। ਥਕੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਕੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਖੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਆਊਗੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਹੁਣ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਹਿਲ ਹੋ, ਨਾ ਕਾਬਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 365 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 300 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਦਾ ਉਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ 408 272 5200, 4082725200, 408 272 5200 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਫ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1,15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਡ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬੈਡ ਲੋਨ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਉਹ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਖਬਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ RTI ਹੈ। ਉਸ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਕਿ RBI ਨੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ UPA ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 2,20,328 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਸੀ ਰਕਮ ਹੈ, 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ NDA ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 7,94,354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ 3-4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ UPA ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਿਗਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੋਟ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਰੱਕੀ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਵਰਗੇ, ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 69,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਟਾ ਖਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਟਾ ਖਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਟਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਆ, ਚੱਟੀ ਆ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਮਰਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਖੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੱਬ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੀ ਖੇਡ ਨਾ ਰਹੂ, ਬਾਸ ਨਾ ਵੱਜੂ ਬਾਂਸਰੀ। ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਆਖਿਆ ਬੌੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨਾ ਪਗਾਓ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਦਹਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੰਡੀ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਯਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਨਿਭਾਉਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਏ ਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਯਾਰੀਆਂ ਬਸ ਬਣਾਈ ਮੁਲਕ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਤਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ 408 272 5200 4082725200। ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, KWRU Fresno 1300 AM, KLHC Bakersfield 1350 AM, KOBO Yuba City 1450 AM, KIID Sacramento 1470 AM, KCVR Lodi Stockton 1570 AM। रखरा इनकम टैक्स ते इमीग्रेशन एक भरोसेमंद नाम। तुसीं इन्हां कोल कारपोरेशन, बिजनेस, पर्सनल इनकम टैक्स, रियल एस्टेट घर बेचना या खरीदना होवे, लाइफ इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन वास्ते मेडिकेयर, इमीग्रेशन जिवें फैमिली पिटीशन फाइलिंग, सिटीजनशिप, ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट, R1 वीजा, I-360, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, पासपोर्ट रीन्यू करवाना होवे, इंडिया, इंग्लैंड, कैनेडा दे लई वीजा लगवाना होवे, IRS दा कोई भी मसला होवे, इह सारे कामां दे विच तुहाडी मदद करदे हन। ट्रकिंग ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ $695 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਖਰਾ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 3073 ਵੈਸਟ ਐਸ਼ਲੈਂਡ ਐਵੇਨਿਊ ਫ੍ਰੈਸਨੋ। ਕਾਲ 5592439200। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ rakhraTaxService.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। BRE ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 1759633, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 0G81976। ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਕਿ ਬਦਾਮ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਓਏ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ GS ਬਾਟ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਟੀਟੀ ਬਾਟ ਐਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਲ ਕਸਟਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕਰ, ਸਵੀਪਰ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਕਨਵੇਅਰ ਕਾਰਟ, ਬੈਂਕ ਆਊਟ, ਐਲੀਵੇਟਰ, ਬਦਾਮ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਦਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਬਾਗ ਲਈ ਬਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ E-ਕੈਪ ਟਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਟਮ ਸਪਰੇਅ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। Bart Ag Solutions, Fresno, California. Call 559-375-2652, 559-375-2652। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 408 272 2500 4082722500। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਫ੍ਰੈਸਨੋ, ਕਲੋਵਿਸ, ਮਡੇਰਾ, ਸੈਂਗਰ, ਸੈਲਮਾ, ਫਾਉਲਰ, ਹੈਨਫੋਰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੀਅਲਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੈਦ। ਨਵਾਂ ਘਰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੈਦ 5593123999। DRU ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 02050647। MGA ਲਿਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ $3-4,000 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰਾਏ 5596960005 ਜਾਂ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 5599303325।
ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਤਾਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ 15 ਆਈਟਮ ਦਾ ਬਫੇ 999 ਚ 100 ਤੋਂ 1000 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਰਾਇਲ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰਾਇਲ ਤਾਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ 6735 ਨਾਰਥ ਫਰਸਟ ਸਟਰੀਟ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਲ ਸੋਢੀ 5597619641 559 761 9641। ਗਿੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਰੀਐਂਟਰੀ ਪਰਮਿਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ OCI ਕਾਰਡ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਜ਼ ਤੇ ਨੋਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ 5594122876 559 412 2876 address 4709 Al Capitan Suite 103 Fresno or visit fresnoimmigration.com। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 408272 5200 ਤੇ ਆਓ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਗਲਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੱਕਣ ਨੂੰ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੁਣ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ ਕਿ NRI ਭਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਜੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ 2 ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਭਜਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਅੱਡ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਉਦੋਕੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ? ਇਹ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਸਤੂ ਆਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਉਦੋਕੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ 5-7 ਜਣੇ ਹੋਰ ਜੀ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਿਆ ਲਾ ਲੈਣ ਜੀ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਉਹ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਹ ਡਬਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਚਾਹੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਪਾਟਕ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ।
ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਦ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਆ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉਲਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਜਾਉਣੀ ਆ ਮੰਜਲੀ ਤੇ ਵਜਾ ਹੀ ਲੈਣੀ। ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਈਏ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ। ਦੇਖੋ, ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਲੰਬੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਲੰਬੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਬੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਲੰਬੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਲੰਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਸਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ 42,000 ਵੋਟ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਆ। ਜੇ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੰਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਦੇਣ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਾ ਖੜਨ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਮੁੰਡਾ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੌਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਰੇਡੀਓ। 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਧਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊ ਪਿੱਛੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ ਜੀ। ਸੱਚੋ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਵਾ। 1 ਸਾਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੂਗੀ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਫਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਨੇੜਿਓਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 1994 ਤੱਕ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਨਾਮਕਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 16 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਿਆ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਕੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ US ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਥੇ ਆਉਣ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣ। 100 ਦਾ ਜਥਾ ਆ ਜਾਵੇ, 100 ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੇ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਿੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ NRIਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਗੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰਦਾ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ BJP ਨੂੰ 2-3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ, ਸੁਣਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ 1.5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ 40-42%। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਝੁਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਸਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 46-47% ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆ। ਟੱਕਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਗੇੜ ਆ ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ 3 ਗੇੜਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਫੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ CA NRC, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, CA NRC ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਭੱਥੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 10-15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਭੱਥੇ 'ਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਲਵਾਈ ਗਈ ਆ, ਲਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟੱਕਰ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਖੇਡ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਚੰਡੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਗੁਣਾ ਸਿਖਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਟੱਕਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮਰੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸੰਦੀਪ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 8-9 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਹਜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵਾ ਇਹ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੱਲਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ। ਇਹ
ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੱਲ ਵਜੂਦ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਜੂਦ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ, ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਜੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 94% ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਟਰਮਾਂ ਘੜ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਵਜੂਦ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 94% ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, 6% ਨੂੰ ਹੀ APMC ਦੇ ਤਹਿਤ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ 94% ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕੌਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਦੀ ਕਦੋਂ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ, APMC ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, MSP ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੇਗੀ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਖ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ UP ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੰਗਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿ ਕੇ ਟਿਕ ਟਕਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ BJP ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵੇਚ ਦੂਗੀ, ਲਾਈਕ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵੇਚੂਗੇ? ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੜਨਗੇ? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੜਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਜਾਂ 18 ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਲੰਘਣ। ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ
ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਤਿਓ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੂਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ 990 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਗਲੇ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਦੋਗਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 10-20 ਸਾਲ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੋਸਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।